Very good morning. Welcome to N Careers. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. హలో సార్. సార్తో మాట్లాడదాం. అంతకంటే ముందు ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన ఒక ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. వెల్కమ్ బ్యాక్. మీకు ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కోర్సెస్కి సంబంధించి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ చూసి కాల్ చేయొచ్చు. మనతో పాటు శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. సార్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, కాల్ తీసుకుందాం. పద్మ గారు విజయవాడ నుంచి. పద్మ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నమస్తే అండి, సార్తో మాట్లాడండి. నమస్తే పద్మ గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ మా బాబుని మీ కాలేజ్ లోనే జాయిన్ చేశాను సార్. ఓకే అండి. మొన్న ఎగ్జామ్స్ లో చాలా మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది బాబుకి. అంటే చదువుతుండగానే జాబ్ కూడా వచ్చేసింది సార్. ఆ విషయం చెప్దామని మీకు ఫోన్ చేశాను. జాయిన్ అయినప్పుడు చాలా డల్ గా భయం వేసింది సార్, చాలా డల్ గా ఉండేవాడు. ఓకే అండి. కానీ మీ దగ్గర జాయిన్ అయ్యాక చాలా షైన్ అయ్యాడు, మంచి జాబ్ కూడా వచ్చింది సార్. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఆశా మేడం కి థ్యాంక్స్ చెప్దామని చేశాను సార్ నేను. థ్యాంక్ యూ పద్మ గారు. డెఫినెట్గా కాలేజ్ మీద నమ్మకంతో జాయిన్ చేసినందుకు ముందు మీకు కృతజ్ఞత చెప్పాలండి. అలాగే బాబు చాలా కష్టపడి చదువుకున్నాడు, అందుకనే తనకి మంచి ఉద్యోగం కూడా వచ్చింది. డెఫినెట్గా కంగ్రాచులేషన్ చెప్పండి అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ సన్ అండి. రైట్ సార్, వెరీ గుడ్ సైన్. అంటే ఫస్ట్ కాలర్ అట్లా మాట్లాడడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. అండ్ మీ కాలేజ్ ర్యాంక్స్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం సార్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 1, 2, 3 ర్యాంక్స్, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్లో 1, 2, 3 ర్యాంక్స్, బీబీఏలో ఫస్ట్ ర్యాంక్, అలాగే ఏపీ పీజీ సెట్ టాప్ 50లో 8 ర్యాంక్స్లో మళ్ళీ 1, 2 ర్యాంక్స్ కూడా మీవే. సో ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు అండ్ ఎంత కృషి ఉంది సార్ దీని వెనక? ఫార్చునేట్గా అండి, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు కొత్తగా అంటే లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ నుంచి ర్యాంక్స్తో అనౌన్స్ చేస్తున్నారనమాట. చాలా ఫార్చునేట్ థింగ్ అది. ఎందుకంటే అండి, ఒక నా దగ్గరగా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ దగ్గర 400 కాలేజెస్ ఉంటాయి. నిజంగానే 400 కాలేజ్లో పర్సంటేజ్ తెలిస్తే అంటే చిన్న కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది కదండి స్టూడెంట్ మధ్యలో. నేను ఎక్కడున్నాను, ఎంతవరకు బాగా చదువుతున్నాను అన్నది తెలుసుకోవాలంటే పక్క స్టూడెంట్తో కంపారిజన్ ఉంటుంది అనమాట. సో అలాగే కాలేజ్ కూడా ఏంటంటే పక్క కాలేజ్తో కంపారిజన్ ఉంటుంది, మన కాలేజీలో ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ అని చెప్పి. సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి ర్యాంక్స్ అన్నది చాలా చాలా ఎంకరేజింగ్గా ఉంటాయండి. లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఈ ర్యాంక్స్ అనౌన్స్ చేయటం స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ప్రతి డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో కూడా మన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కే ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్, థర్డ్ ర్యాంక్ రావటం. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అయితే కనుక కంటిన్యూస్గా ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంకే కాకుండా ఆల్మోస్ట్ టాప్ 100లో మన స్టూడెంట్సే 70 to 80% స్టూడెంట్స్ మన స్టూడెంట్సే ఉండటం అనేది కూడా చాలా ఆనందం కలుగుతుందండి. దీనికి ముఖ్య కారణం ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏంటంటే డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్ అండి. స్టూడెంట్స్ కోర్సును అర్థం చేసుకుని అంటే వెంటనే వాళ్ళు మనం చెప్పింది అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు అంత సీరియస్గా కోర్సును తీసుకుంటాం మూలంగానే ఇవన్నీ సాధ్యం అవుతుందండి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే డెఫినెట్గా మా టీచింగ్ స్టాఫ్ను మా కరికులం అనమాట. యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక సిలబస్, ఒక కరికులం ఇస్తారండి. ఆ కరికులము సిలబస్సే కాకుండా మా టీచర్స్, మా హెడ్స్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి కొంచెం 2-3 అవర్స్ ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకుని స్టూడెంట్స్కి మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేయడం, అలాగే మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి. టీచింగ్ ఎవరైనా చేస్తారండి, క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నది, స్టడీ మెటీరియల్లో ఉన్నది స్టూడెంట్స్కి చెప్తాం. బట్ దాన్ని
ప్రాక్టికల్స్ రూపంలో ఇంకా బాగా చేపించడం అనమాట. అలాగే మా థియరీ ఏంటంటే స్టూడెంట్ క్లాస్ రూమ్లో నేర్చుకున్నది, ప్రాక్టికల్లో నేర్చుకున్నది ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా బాగా అతనికి రిజిస్టర్ అవుద్ది, బ్రహ్మాండంగా ఇంకా లైఫ్లో ఎప్పుడూ మర్చిపోడు ఒక వర్క్ని అని చెప్పి మేము ఏం చేసామంటే లాస్ట్ 20 years కాలేజ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసామో అప్పటి నుంచి కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే మా కోర్సులన్నీ కూడా దే కమ్ అండర్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించడం, వాటి రెండింటితో పాటు ఇండస్ట్రీకి పంపించి అక్కడ వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ చేయించడం, అంటే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అంటామండి. సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ చేపిస్తాం. ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఫస్ట్ 2-3 yearsలో ఏంటంటే కంపెనీస్ అసలు యాక్చువల్గా తీసుకుంటానికి, అంటే ఈ ఏజ్ పిల్లల్ని తీసుకుని మనం ట్రైన్ చేయగలమా అని చెప్పి ఆలోచించాలి. బట్ మా దగ్గర నుంచి ఉన్న స్టూడెంట్స్ రా స్టూడెంట్స్ కాకుండా దే ఆర్ బీన్ హ్యావింగ్ సమ్ క్వాలిటీ అనమాట. అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగున్నాయి, బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగుంది, డిసిప్లిన్గా ఉన్నారు, రెగ్యులర్గా వస్తున్నారు, ఇవన్నీ చూసి దే ఎంకరేజ్. అలాగా ఎంకరేజ్ చేసి 0 స్టైఫండ్తో స్టార్ట్ చేసిన కంపెనీస్ ఇవాళ రోజున ప్రతి స్టూడెంట్కి 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ రూపంలో ఇస్తున్నారండి. దట్ ఈస్ అంటే స్టూడెంట్కి చాలా హ్యాపీనెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అంటే అతను ఎంత కష్టపడి వర్క్ చేస్తున్నాడో అంత కష్టానికి తగ్గట్టు అతనికి చదువుకునేటప్పుడే అంత డబ్బులు సంపాదించడం చాలా గుడ్ సైన్ అనమాట. ఎందుకంటే స్టూడెంట్కి చాలా అర్థమవుద్దండి తను ఎక్కడున్నాడు, ఏ ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటున్నాడు, ఆ ఆర్గనైజేషన్లో కంటిన్యూ అయితే, అంటే ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయినాక ప్లేస్మెంట్ కూడా కంటిన్యూ అయితే ఏ స్టేజ్కి వెళ్తాడు అన్నది తనకి ఆ ఇంటర్న్షిప్ టైంలోనే తెలిసిపోద్ది. సో తనకి ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతాయి, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, చాలా మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అన్నిటికీ మించి స్టైఫండ్ ఈజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ హిమ్ అన్నమాట. ఎస్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్. శ్వేత గారు విజయవాడ నుంచి. శ్వేత గారు గుడ్ మార్నింగ్. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ శ్వేత గారు. సార్ పాపది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. సార్ ఇంటర్లో బైపీసీ సార్. ఓకే అండి. ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తాను అంటుంది సార్. ఆ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్, పాపకు బాగుంటుందా? డెఫినెట్గా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు, ఎస్పెషలీ బైపీసీ ఎంపీసీ చదివిన పిల్లలు, వీళ్ళకి ఇంజనీరింగ్లో సీట్ రాకపోయినా, లేకపోతే ఇంజనీరింగ్లో ఒక్కోసారి కొంచెం దూరమైన కాలేజీలో వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు అంత దూరం వెళ్ళే బదులు ఇంటి దగ్గరలో ఏదైనా కాలేజీలో చదువుకుందాము, లేదంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఇంకా అదర్ కోర్సెస్ ఏంటి, అలాగే బైపీసీ పిల్లలు నీట్లో అంటే వాళ్ళకి కనుక సెలెక్ట్ అవ్వకపోతే వేరే కోర్సెస్ ఏంటి అన్నది ఆల్టర్నేట్ ఆలోచిస్తారండి. డెఫినెట్గా మనం కూడా వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్కి డెఫినెట్గా చాలా మంచి ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండి. ఎందుకు అంటే ఇవాళ రోజున మెడిసిన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఒక మనిషికి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలన్నా, ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలన్నా ఆ మెడిసిన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో డైట్ ఇంకా దానికంటే ఎక్కువ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. ఎంత మంచి మెడిసిన్స్ వాడినా డైట్ సరిగ్గా తీసుకోకపోతే ఆయన అంటే పర్టికులర్ పేషెంట్ ఆరోగ్యం మెరుగుపరచడం చాలా కష్టం అనమాట. సో డైట్ అన్నది ప్లేస్ ఏ కీ రోల్. అందుకనే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేసిన పిల్లలకి డైట్ మీద, న్యూట్రిషన్ మీద, డైటిక్స్ మీద బాగా చదువుతారు, మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తారు. కాబట్టి దీస్ పీపుల్ విల్ బీ అడ్వైజింగ్ అనమాట. అసలు ఏం తినాలి అంటే పర్టికులర్గా ఏదైనా కార్డియాలజిస్ట్ చెప్పే అంటే మెడిసిన్తో పాటు ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి, డయాబెటీస్ ఉన్న పేషెంట్ ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి, ఇలాగా వీళ్ళు చాలా క్లియర్గా చార్ట్ ఇస్తారనమాట. ఫుడ్ చార్ట్ ఇస్తారు. పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి, లంచ్ ఎలా తీసుకోవాలి, బ్రేక్ఫాస్ట్కి లంచ్కి మధ్యలో ఇంకేం తీసుకోవాలి, అలాగే న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు బాగా సలహాలు ఇస్తారు. కాబట్టి వీళ్ళకి వాళ్ళ రోజున మంచి మంచి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, అపోలో, కేర్, ఏఐజీ, స్టార్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లోనే కాకుండా ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ లైక్ అరవిందో కానీ, దివీస్ కానీ ఇలాంటి ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తున్నాయండి. ఇకపోతే ఫిలిం స్టార్స్ కానీ, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. కాబట్టి ఫిట్నెస్ గురించి కానీ, అలా లుక్స్ గురించి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి పర్సనల్ అదే కాకుండా ఇంకా చాలా ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, హోటల్స్ కానీ, హెల్త్ రిసార్ట్స్లో కూడా వీళ్ళకి చాలా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయండి. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ అండి. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ కాలర్ రజియా గారు హైదరాబాద్ నుంచి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. మాట్లాడండి సార్. గుడ్ మార్నింగ్ రజియా గారు. రజియా సార్. చెప్పండి రజియా గారు. అదే సార్, మా పాపకి ఇంటర్ అయింది సార్. ఓకే అండి. మేము ముస్లిం సార్. అంటే పాపకి బయట పంపించాలంటే కొంచెం టెన్షన్ గా ఉంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తానంటుంది. ఓకే అండి. ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాక అవి సెక్యూరిటీ అది ఎలాగుంటుందో సార్, అది కొంచెం
డెఫినెట్గా అండి. మీరు అసలు ఇలాంటి విషయాల్లో అసలు ఆన్లైన్ చక్కర్లేదండి. ప్లేస్మెంట్ మీకు సెక్యూరిటీ అన్నది ఏంటంటే, మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ నుంచి ఫోన్ చేశారు కాబట్టి మీకు హైదరాబాద్లో తాజ్ కృష్ణ, ఐటీసీ కాకతీయ, పాక్ హయత్, ఐటీసీ కోహినూరు, ట్రైడెంట్ ఇలాంటి హోటల్స్ మీరు చూసే ఉంటారు. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు. అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు అక్కడ వర్క్ చేసే ఆడపిల్లలు ఎవరు అనుకుంటున్నారు? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలే అనమాట. సో వాళ్ళు చాలా సెక్యూర్డ్గా ఉంటారండి. ఇలాంటి హోటల్స్ కట్టాలంటే కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ అవుతుంది అనమాట. సో అలాంటి హోటల్స్ ఇవన్నీ తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్పిన బ్రాండ్స్ అన్నీ కూడా వరల్డ్ వైడ్ ఉన్న హోటల్స్ అండి. సో వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఎంత ముఖ్యంగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్, ఇన్స్టాగ్రాము, అలాగే ఫేస్బుక్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఎంత పెద్దయో ఇలాంటి బ్రాండెడ్ హోటల్స్ కూడా అంత పెద్దవి అనమాట. సో ఇలాంటి హోటల్స్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు పిల్లలకి చాలా సేఫ్టీ సెక్యూరిటీయే కాకుండా రెగ్యులర్ జాబ్స్ అనమాట, జనరలైజ్ జాబ్స్ ఉంటాయి జనరల్ టైమింగ్స్లో. అంటే మార్నింగ్ 10 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 5 కానీ, లేకపోతే మార్నింగ్ 11 to ఈవినింగ్ 6 కానీ అలాంటి టైమింగ్స్ ఉంటాయి. పికప్ డ్రాప్ ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళకి చాలా మంచి ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉండే జాబ్స్ అనమాట. అంటే మంచి పిఆర్ఓస్గా కానీ, లేకపోతే ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్గా కానీ, గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్గా, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్స్గా ఇలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా బాగుంటుందండి. చాలా గ్లామరస్ ఇండస్ట్రీ కూడా. మీరు ఒకవేళ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక అందరూ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లోనే జాయిన్ అవడానికి ట్రై చేస్తారు, హోటల్ ఇండస్ట్రీలోనే. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ పర్టికులర్గా ఏంటంటే ఏవియేషన్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేస్తాం, లేకపోతే ఎయిర్లైన్స్లో వర్క్ చేస్తాం. అంటే ఇండిగో కానీ, స్పైస్ జెట్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ లైక్ ఎమిరేట్స్ కానీ, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ కానీ అలాంటి వాటిలో వర్క్ చేయాలని ఉందంటారు. అలాంటి వాటిలో కూడా జాబ్స్ వస్తాయండి 100%. అలాగే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు అంటే దుబాయ్, కువైట్, ఖతార్ ఇలాంటి ప్లేసుల్లో కూడా చాలా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అక్కడ 5 star హోటల్సే కాదు 7 star హోటల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా మంచి జీతాలతో ఉండే ఉద్యోగాలు ఉన్నాయండి. ఆడపిల్లలకి చాలా బాగుంటుందండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన కాలేజీలో క్లాస్కి 60 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే దాంట్లో 20 పైగా ఆడపిల్లలే ఉంటారు. ఎందుకంటే అంత కంఫర్ట్, అంత జాగ్రత్తలు మేము కూడా తీసుకుంటాం అనమాట కాలేజీలో. సో డెఫినెట్గా ఒకసారి కాలేజీని అప్రోచ్ అవ్వండి. మనకి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ దగ్గర రామ్నగర్లో, అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర మియాపూర్లో, అలాగే షేర్లింగంపల్లిలో 3 క్యాంపస్లు ఉన్నాయండి హైదరాబాద్లో. ఈ 3 క్యాంపస్లో ఏ క్యాంపస్ అయినా మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ కాలర్ గుంటూరు నుంచి జాహ్నవి గారు. గుడ్ మార్నింగ్ అండి జాహ్నవి గారు. హలో జాహ్నవి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ అండి. సార్ యాక్చువల్లీ నేను రీసెంట్ గా నాది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే ఎంబీఏ చేయాలి, హైయర్ స్టడీస్ కి వెళ్ళాలని చెప్పి ఉంది. ఓకే. బట్ నాకు ఎంబీఏ జనరల్ తీసుకుంటే హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ అంటే యూఎస్ వాటికి వెళ్ళడానికి అవ్వదు కదా సార్. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అనే కోర్స్ ఏదో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంట కదా. దానికి తగ్గ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ దానికి ఉన్న వాల్యూ కానీ నాకు కొంచెం చెప్పగలరా సార్? తప్పకుండా అండి. ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాలి అంటే ఇంతకు ముందు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ దాకా మీరు స్విట్జర్లాండ్ కానీ లేకపోతే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఏదో కంట్రీకి అక్కడున్న యూనివర్సిటీస్లో మీరు అడ్మిషన్కు తీసుకోవాల్సి వచ్చేది. లేదంటే అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా లాంటి కంట్రీస్కి వెళ్ళి మీరు అడ్మిషన్ తీసుకుని అక్కడ చదవాల్సి వచ్చేది. అక్కడ చదవాలి అంటే మినిమం 25 lakhs నుంచి 50 lakhs అబవ్ అవుద్ది ఖర్చు. బట్ మన దగ్గర ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓన్లీ 3 lakh rupees ఫర్ 2 years అండి. కంప్లీట్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి 3 lakh rupees మాత్రమే అవుద్ది. సేమ్ అక్కడ మీరు విదేశాలకు వెళ్ళి చదివితే ఎలాంటి కరికులం ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ కరికులం అండి. ఫస్ట్ 2 semesters కంప్లీట్గా కాలేజ్కి వస్తారు. సెకండ్ 2 semesters మీరు ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు. ఆ ఇంటర్న్షిప్ చేయడం మూలంగా మీకు మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవడమే కాకుండా స్టైఫండ్ విల్ బి అరౌండ్ 15,000 to 25,000 rupees అనమాట. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి హోటల్ ఇండస్ట్రీలో. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అయితే చాలా అత్యధికంగా వస్తున్నాయి. కోవిడ్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మనం ప్రతి బ్యాచ్ నుంచి 2,000 స్టూడెంట్స్ పాస్అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్తే వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్లేస్ మోర్ దెన్ 1,000 people అండి. 1,000 people ఫర్ అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్. అంటే అది సింగపూర్ అవ్వచ్చు, దుబాయ్ అవ్వచ్చు, థాయిలాండ్ అవ్వచ్చు, మలేషియా అవ్వచ్చు, మాల్దీవ్స్ అవ్వచ్చు, కెనడా అవ్వచ్చు, అమెరికా అవ్వచ్చు, అలాగే న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా ఇలా అనేకమైన కంట్రీస్కి ఎవ్రీ బ్యాచ్ నుంచి 1,000 people ప్లస్ మనం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం. వై? బికాజ్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ గ్రోయింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ అండి. చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతుంది. ఈ ఇండస్ట్రీలో రిక్వైర్మెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. టూరిజం ఈజ్ ద హైయెస్ట్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో చాలా ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి. ప్రొఫెషనల్స్ చాలా అవసరం ఉంది. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లల అవసరం ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట. అందుకనే మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి శాలరీస్ కూడా చాలా హై ఉంటాయండి. అలాగే సార్, అంటే నాదొక క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ర్యాంక్స్ ప్రకటించినప్పుడు స్టూడెంట్స్ మధ్యలోనే కాంపిటీషన్ కాదు, ఇన్స్టిట్యూట్స్ మధ్యలో కూడా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది.
సో అంటే మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి రన్ చేస్తున్నారు, ఒక ట్రస్ట్ బిల్డ్ అయినప్పుడు మీ మీద ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో అది ఎట్లా తీసుకుంటున్నారు సార్? నిజంగా ప్రెషర్ ఉందా మీకు? డెఫినెట్గా అండి, నాట్ ప్రెషర్ అంటే మనకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే మరి ఏదైనా కానీ ర్యాంక్స్ అన్నది ఏంటంటే కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో అసలు మనం పక్క కాలేజ్తో మనం ఎలా అంటే మన కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు, మన టీచర్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అన్నది కొంచెం అర్థం అవుద్ది. బట్ అది 100% కాంపిటీషన్ కింద తీసుకునే కంటే కూడా వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ ఎ స్పోర్టివ్ వే అండ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ యాజ్ ఎ లెసన్ అండి. అంటే మంచి మార్కులు వచ్చినప్పుడు మనకు మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి కదా, మంచి ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పి మనం రిలాక్స్ అవ్వకూడదు. దాని మూలంగా మనకి ర్యాంక్స్ మూలంగా బాధ్యత పెరిగింది అని గమనించాలన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు 100 లోపు ర్యాంకులు మాకు దగ్గరగా మాకు 8 మంది స్టూడెంట్స్కి వచ్చినాయి అంటే కనుక నెక్స్ట్ ఇయర్ మేము అది ఎలా ట్రై చేయాలి అంటే అట్లీస్ట్ 8+ అంటే 10-15కో వెళ్ళాలి అని చెప్పి ట్రై చేయాలి. సో డెఫినెట్గా ఏంటంటే మా టీచింగ్ స్టాఫ్ ఆర్ కీపింగ్ వెరీ గుడ్ ఎఫర్ట్స్ అండి. అంటే ఎక్స్ట్రా టైం వర్క్ చేయటం అన్నది ఎవరికైనా కానీ కొంచెం పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఆ పెయిన్ని వాళ్ళు తీసుకుంటమే కాకుండా స్టూడెంట్కి కూడా అది అలవాటు చేస్తున్నారు. అంటే నువ్వు కాలేజ్కి 6 hours వస్తే సరిపోదు, you have to be here in the college for 6 hours and you have to work for your career for 3 to 4 hours అని చెప్పి వాళ్ళకి చాలా బాగా గైడ్ చేసి మంచి ఆర్గనైజేషన్స్లో ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతాం మూలంగా దే ఆర్ లెర్నింగ్ మోర్ అండి. అంటే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, అడ్వాన్స్డ్ నాలెడ్జ్, అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్స్ వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. ఎందుకంటే కాలేజెస్ కంటే ఎప్పుడైనా ఇండస్ట్రీస్ అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటాయండి. కాలేజెస్ ఏంటంటే యూనివర్సిటీ ఇచ్చే కరికులము సిలబస్ నేర్పించడానికి ఆ సిలబస్ కరికులము చేంజ్ చేయడానికి యూజీసీకి కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ చేంజెస్ తీసుకురాలేదు. సో ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్, 4 yearsకి ఒకసారి 5 yearsకి ఒకసారి కరికులం మారుస్తారు. బట్ మనం అప్డేటెడ్గా ఉండాలంటే ఇండస్ట్రీతో పోటీ పడాలి. ఇండస్ట్రీతో పోటీ పడతాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ టీసీఎస్ ఉంది. టీసీఎస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవాళ ఎలా నడుస్తుంది, వాళ్ళ లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఏంటి, ఆ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోగలిగితే కనుక మన పిల్లలకి అది నేర్పించగలుగుతాం. దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ టీచర్స్ ఆర్ డూయింగ్. అంటే లేటెస్ట్గా జరుగుతున్న అభివృద్ధి, లేటెస్ట్గా ఉన్న చేంజెస్ని గమనించి వాటిని కాలేజీలో ఇంప్లిమెంట్ చేయటమే కాకుండా పిల్లలకి అవి అలవాటు చేయడానికి ఇండస్ట్రీస్కి పంపిస్తున్నాం. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే ఇలాంటి ర్యాంక్స్ అంటే అలాంటి కంపెనీలకు వెళ్ళినప్పుడు దే ఫీల్ అడ్వాన్స్డ్, దే స్కిల్స్ అడ్వాన్స్గా నేర్చుకుంటారు. అవన్నీ నేర్చుకుంటాం మూలంగా చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ పేపర్ అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారండి. సో అందుకనే స్టూడెంట్స్కి ఇంత బ్రహ్మాండమైన మార్కులు వస్తున్నాయి. సిలబస్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా చదివినా కానీ ఆ స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వకపోతే మాత్రం అంటే వాళ్ళంతా ఓపెన్ అప్ అవ్వలేరు అనమాట. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండి. సో చదువు, ప్రాక్టికల్స్ అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ ఈ మూడింటిని కాంబినేషన్ చేసాం కాబట్టి, మూడింటిని ఒకే విధంగా చూస్తాం కాబట్టి పిల్లలకి అంత బ్రహ్మాండంగా నాలెడ్జ్ సంపాదించగలుగుతుంది. అంటే మిగిలిన ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్తో పోలిస్తే మీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసరికి, మీ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చేసరికి కొంచెం ఎఫర్ట్స్ ఎక్కువ పెట్టాలేమో సార్. అంటే ఇండస్ట్రీస్తో కొలాబరేట్ కావడం, సో ఆ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది సార్? అంటే ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అవి? అంటే వీఆర్ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి. ఫస్ట్ ఒక 10-20 ఆర్గనైజేషన్స్, హోటల్స్ కొన్ని, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కొన్ని, కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కొన్ని, అలాగే ఎంఎన్సీస్ కొన్ని. సో ఇలాంటి వాటితో ఒక 20-25 పెట్టిన టైప్ అయినాక స్లోగా ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్కి హెచ్ఆర్లు మారుతూ ఉంటారు కదండి. హెచ్ఆర్లు మారినప్పుడు వాళ్ళు దే విల్ బీ ఇన్ టచ్ విత్ అస్ అనమాట. అంటే కొత్త హెచ్ఆర్ టచ్లో ఉంటాడు, పాత హెచ్ఆర్ టచ్లో ఉంటాడు. సో అలాగే ఇవాళ రోజున కొన్ని వేల ఆర్గనైజేషన్స్, కొన్ని వేల హోటల్స్తో మాకు టైప్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మాకు స్టూడెంట్స్ని మేము యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీకి అయితే కనుక స్టూడెంట్స్ని అడిగినంత మేము సప్లై చేయబోతున్నాం. అంటే డిమాండ్ అంత ఎక్కువ ఉందండి, సప్లై తక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి ఇంకా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఇంకా అవేర్నెస్ పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎస్పెషలీ పేరెంట్ కమ్యూనిటీలో ఇంకా అవేర్నెస్ పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా పేరెంట్ అడ్డుకుంటాడనమాట. అంటే ఎందుకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్, నీకు అక్కడ హోటల్స్లోనే వర్క్ చేయాలి, ఒక రెస్టారెంట్లోనే వర్క్ చేయాలి, నీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంటే అదర్ డిగ్రీ కోర్సెస్ బెటర్ కదా అని ఒకసారి స్టూడెంట్కి చెప్తారు, స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కానీ పేరెంట్ తెలుసుకోవాల్సింది అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ విత్ ప్రొఫెషనల్ టచ్ అనమాట. ఈ డిగ్రీ చేయటం మూలంగా మీకు ఫ్యూచర్లో హోటల్ ఇండస్ట్రీయే కాదు, మీకు ఏవియేషన్, సాఫ్ట్వేర్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్, కన్స్ట్రక్షన్ వైపు ఎటు వెళ్ళాలన్నా కానీ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. అదే కాదండి, ఈ డిగ్రీ ఎంత వ్యాలిడ్ అంటే మీరు సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా, అంటే రేపొద్దున ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ అవ్వాలన్నా కానీ ఈ డిగ్రీ మీకు సరిపోద్ది. ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ టు ఎనీ అదర్ డిగ్రీ అనమాట. బట్ ఇట్స్ అ
ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ. ఈ డిగ్రీ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ మన కాలేజ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి రెగ్యులర్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది, సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. అలాగే విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తుంది. సో పేరెంట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ స్పేస్ టు ద స్టూడెంట్. ఎందుకు స్టూడెంట్ అడుగుతున్నాడు, ఎందుకు స్టూడెంట్ ఇష్టపడుతున్నాడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి అంటే ముఖ్యంగా ప్రతి స్టూడెంట్కి లాస్ట్ 2 generations నుంచి కూడా విదేశాలకు వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలి, విదేశాల్లో వర్క్ చేయాలి, విదేశాల్లో సెటిల్ అయితే ఫైనాన్షియల్గా మంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది, అలాగే లైఫ్ స్టైల్ కూడా చాలా చేంజ్ వస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళకి ఒక ఆలోచన ఉందండి. ఆ ఆలోచనని మనం కూడా ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నిజంగానే ఇప్పుడు దుబాయ్ లాంటి కంట్రీలో కానీ, సింగపూర్ లాంటి కంట్రీలో కానీ, అమెరికా లాంటి కంట్రీలో కానీ వర్క్ చేసినప్పుడు దే ఎర్న్ మోర్. అంటే ఇక్కడ ₹1,00,000 జీతం ఉంటే అక్కడ ₹3,00,000 ఉంటుంది. ఒక అమెరికా లాంటి దేశాల్లో అయితే కనుక ₹5,00,000 ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను చెప్పేది ఇది ఇండియన్ రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసి చెప్తున్నానండి. లైఫ్ స్టైల్ కూడా అలాగే ఉంటుంది, కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది. బట్ దే ఎర్న్ ఏ లాట్ కాబట్టి దే కెన్ సేవ్ ఏ లాట్ అండ్ దే కెన్ సెండ్ టు ద పేరెంట్స్ అనమాట. సో ఒక్కసారిగా పేరెంట్స్కి చాలా బ్రహ్మాండమైన సపోర్ట్గా ఉంటారు డబ్బులు ఎక్స్ట్రా సంపాదించినప్పుడు. అలాగే వాళ్ళకి అన్నదమ్ములు ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళని చదివించగలుగుతారు, పెళ్ళిళ్ళు చేయగలుగుతారు, అక్క చెల్లెళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని చదివించగలుగుతారు, వాళ్ళని సెటిల్ చేయగలుగుతారు. సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రా మనకి సరిపడా డబ్బుల కంటే కూడా కొంచెం ఎక్స్ట్రా సంపాదిస్తే అది డెఫినెట్గా వాళ్ళు పంపించేది ఎవరికంటే పేరెంట్స్కే కదా. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. పేరెంట్స్ కూడా అది అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడ మంచి ఉద్యోగాలే కాకుండా మంచి జీతాలు ఏ కోర్సులో ఉంది, ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నది ఆలోచిస్తే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెంబర్ 1 అండి. అంటే ఉద్యోగం ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తుందో అంత ఫాస్ట్గా గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది, ఫైనాన్షియల్గా అంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారు. ఆల్రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి. అలాగే మీ స్టూడెంట్స్కి వచ్చిన ర్యాంక్స్కి వన్స్ అగైన్ ఎన్టీవీ తరపు నుంచి కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్.